Good morning everyone. Today's topic is moving iron instruments. In the last class we discussed about moving iron instrument types, and one of the type in moving iron instrument, that is called attraction type moving iron instrument. Actually we have two types of moving iron instruments. Those are attraction type moving iron instrument, repulsion type moving iron instrument. See here, these are the two types: attraction type, repulsion type. In the attraction type or in the repulsion type, we are using a iron piece, moving iron piece. So these are called moving iron instruments. Moving iron instruments are used to measure AC, that means AC voltage or AC currents. So these instruments are used for AC power supply, and before one moving coil instrument is used for DC power supply. సో DC మీరు మెజర్ చేయాలనుకుంటే మూవింగ్ కాయిల్ యూజ్ చేయాలి, AC మెజర్ చేయాలనుకుంటే మూవింగ్ ఐరన్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, so in the last class I discussed about attraction type moving iron instrument. Here there is a coil, one fixed coil. This is act as a magnet. So there are two terminals, positive terminal, negative terminal, or phase or neutral, anything. When the incoming current passes through the coil, then the magnetic flux will be induced in the coil. Whenever magnetic flux is induced, then the nearer iron pieces are attracted to this one. So here the vein, it means it is a moving iron piece. This moving iron piece is attracts to the magnetic field. When it is attracts to the magnetic field, then the spindle rotates in the clockwise direction. When the spindle rotates in the clockwise direction, then the pointer also moves in the clockwise direction. So it will shows the value on the scale. So here the controlling torque is used from gravity control torque, and the damping torque is air friction damping torque. The deflecting torque is coming from the magnetic. So in the moving coil, it is used in the principle electromagnetic induction principle, that is DC motor principle. So in the moving iron instrument, there is a direct magnetic principle, electromagnetic principle, that is like magnet. So okay, now coming to the next one, repulsion type moving iron instrument. Okay, clear గా చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. సో మూవింగ్ ఐరన్లో అట్రాక్షన్ టైప్, రిపల్షన్ టైప్ అని టూ టైప్స్ ఉన్నాయి. అట్రాక్షన్ టైప్ మీకు చాలా జాగ్రత్తగా బాగా అర్థమైతే రిపల్షన్ టైప్ అనేది ఈజీ అండి. అట్రాక్షన్ టైప్కి క్వైట్ ఆపోజిట్ రిపల్షన్ టైప్. అట్రాక్షన్ టైప్లో ఐరన్ పీస్ని అట్రాక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో తిరుగుతుంది. రిపల్షన్ టైప్లో కూడా సేమ్ అదే, బట్ మ్యాగ్నెటిక్ రిపల్షన్ జరగాలి. ఇక్కడ రిపల్షన్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది నేను మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బై ద కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్. సో సీ హియర్ ఫ్రంట్, దిస్ ఇస్ ఫ్రంట్ వ్యూ, దిస్ ఇస్ టాప్ వ్యూ, దిస్ ఇస్ ద 3D వ్యూ. So in this instrument, the construction, what are the parts in the instrument? There is a coil, outer coil. ఇది కటింగ్ క్రాస్ సెక్షన్ వ్యూ కాబట్టి సరిగ్గా చూడండి. దిస్ ఇస్ ద హాఫ్ పార్ట్ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, చుట్టూ ఒక హోలో కాయిల్లో కనిపిస్తుంది. చూడండి, సిలిండ్రికల్ హోలో టైప్లో ఒక కాయిల్ కనిపిస్తుంది. ఈ కాయిల్నే ఇక్కడ టాప్ వ్యూలో చూపిస్తుంది. చూడండి, ఈ షేడెడ్ పార్ట్ అనేది ఫిక్స్డ్ కాయిల్ అని ఇక్కడ రాసాం. చూడండి, ఫిక్స్డ్ కాయిల్. So in the side view, this is the coil. This coil has two terminals. చూడండి ఇక్కడ 3D వ్యూలో ఇది ఒక టెర్మినల్, ఇది ఒక టెర్మినల్. సో ఈ టూ టెర్మినల్స్ని మనం వోల్ట్ మీటర్ అయితే ప్యారలల్ కనెక్ట్ చేస్తాం, యామ్మీటర్ అయితే సిరీస్లో కనెక్ట్ చేస్తాం. When the current passing through the coil, then the magnetic field induced in the coil. సో ఎప్పుడైతే ఈ కాయిల్కి కరెంట్ పాస్ అయిందో, ఈ కాయిల్ ఫిక్స్డ్ కాయిల్ చుట్టూ మన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదంటే అక్కడ వరకు కొంచెం అంటే మనకి ఇక్కడ పార్ట్స్లో ఇంకా ఎక్స్ట్రా పార్ట్స్ ఏంటి, దీనిలో టూ వెయిన్స్, టూ ఐరన్ పీసెస్ ఉన్నాయి. వన్ ఈస్ ద ఫిక్స్డ్ ఐరన్ పీస్, అనదర్ వన్ ఈస్ మూవింగ్ ఐరన్ పీస్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ ఐరన్ పీస్. సి హియర్ 3D వ్యూలో చూడండి, ఫిక్స్డ్ ఐరన్ పీస్ అనేది మనకి కాయిల్కి అటాచ్ చేసి ఉంచాము. ఫిక్స్డ్ ఐరన్ పీస్, ఫిక్స్డ్ వెయిన్ అంటాం, ఏదైనా అనొచ్చు. సో మూవింగ్ పీస్ మనము ఈ సెంటర్లో ఉన్న స్పిండెల్, ఈ చిన్న ఐరన్ రాడ్ కనిపిస్తుంది కదండి, దిస్ ఈజ్ ఏ స్పిండెల్. దీనికి డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉంటాయి, బట్ మీరు ఇక్కడ ఇలా షాఫ్ట్ అటాచ్ టు మూవింగ్ ఐరన్ ఏమన్నారు, కానీ మీరు స్పిండెల్ అని సింపుల్గా రాయొచ్చండి. సో ఈ స్పిండెల్కి మనకి మూవింగ్ ఐరన్ కనెక్ట్ చేస్తాం. ఈ మూవింగ్ ఐరన్ కనెక్ట్ చేసి స్పిండెల్కి టాప్లో మనం పాయింటర్ కనెక్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా స్కేల్ ఉంటుందండి. సో దిస్ ఈస్ ద స్కేల్. ఈ పాయింటర్ కనెక్ట్ అయింది దేనికి, స్పిండెల్ కనెక్ట్ అయింది. సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఎక్స్ట్రాగా 2 టార్క్స్ కావాలి, కంట్రోలింగ్ టార్క్, డాంపింగ్ టార్క్. Control torque is provided by the spring control torque. So previous instrument లో gravity control torque యూజ్ చేస్తాం, ఇక్కడ spring control torque యూజ్ చేస్తాం. సో now coming to the damping torque, ఇక్కడ damping torque మనకు ఇక్కడ రాయలేదు, కానీ మనం ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు, కామన్గా అయితే ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండేది ఎయిర్ ఫ్రిక్షన్ డాంపింగ్ టార్క్. సో ఇక్కడ ఎయిర్ ఫ్రిక్షన్ డాంపింగ్ టార్క్ మనం డ్రా చేయొచ్చు.
Okay, this is the construction. What are the parts in the repulsion type moving iron instrument? First one is coil, two iron pieces. First piece is fixed iron piece, second one is movable iron piece, spindle with pointer, and two springs in the upper side and lower side, and one scale. This is the construction of repulsion type moving iron instrument. Now coming to the operation. When the current passing through the coil, in the coil there is a magnetic field induced in the coil. So when the magnetic field induced in the coil, then this iron piece acts as a north pole, south pole. There is it acts as a magnet. సో ఈ ఐరన్ పీస్ ఎలా పనిచేస్తుందంటే మనకి పైన నార్త్ పోల్ కింద సౌత్ పోల్ కింద ఇది ఒక మ్యాగ్నెటిక్ పీస్ కింద వర్క్ అవుతుంది. సో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ పీస్కి దగ్గరలో ఉన్న ఐరన్ పీస్ ఆపోజిట్ పోల్స్ అయితే అట్రాక్ట్ అవుతాయి, సేమ్ పోల్ అయితే రిపల్షన్ అవుతుంది. సో ఈ ఐరన్ పీస్ కూడా సేమ్ దీని షేప్లోనే ఎగ్జాక్ట్ సైజులో కరెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి, సో ఇది నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ కింద, పైన నార్త్ పోల్ కింద సౌత్ పోల్ అయితే దీని పీస్లో కూడా పైన నార్త్ పోల్ కింద సౌత్ పోల్ కింద యాక్ట్ అయ్యి, సో ఈ టూ ఫిక్స్డ్ పీసెస్ రెపల్షన్ జరుగుతుంది సెంటర్లో. సో ఈ రెండు కూడా అట్రాక్ట్ అవ్వకుండా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంటాయి. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అయిందో దీని దగ్గర ఐరన్ పీస్ని ఆపోజిషన్ డైరెక్షన్లో మనకి దీన్ని మూవ్ చేస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే దీన్ని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ చేస్తుంది, ఐరన్ పీస్ అనేది మనకి ఎలా రొటేట్ అవుతుంది చూడండి. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఇది ఫిక్స్డ్ ఐరన్ పీస్, ఇక్కడ మూవబుల్ ఐరన్ పీస్. ఎప్పుడైతే దీని దగ్గరలో దీనికి ఇక్కడ నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ అయితే ఇది ఎప్పుడైతే నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ కింద యాక్ట్ రెండు రిపల్షన్ జరిగిందో ఈ కాయిల్ అనేది ఈ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ మూవ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దానికి దూరంగా జరగాలి కాబట్టి కన్ఫర్మ్గా ఐరన్ పీస్ అనేది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతుంది. సో ఇది దేనికి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది? స్పిండిల్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది. స్పిండిల్కి ఏం కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది? పాయింటర్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది. సో వెన్ ద ఐరన్ పీస్ ఇస్ మూవ్డ్ ఇన్ ద క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, దెన్ ద పాయింటర్ ఇస్ ఆల్సో మూవ్డ్ ఆన్ ద క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. సో ఇట్ విల్ అపియర్ ఆన్ ద స్కేల్. సో ఇది ఎప్పుడైతే మూవ్ అవుతుందో క్లాక్ వైజ్ స్కేల్ పైన మనకి క్లియర్గా వాల్యూ కనిపిస్తుంది. సో నవ్ కమింగ్ టు ద ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్. నవ్ కమింగ్ టు ద కంట్రోలింగ్ టార్క్, దేర్ ఈస్ ఎ స్ప్రింగ్స్, ఎయిర్ స్ప్రింగ్స్. సో ఈ స్ప్రింగ్స్ ఏమవుతుంది మనకి ఇలా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు కంప్లీట్ టైట్ అవుతుంటుంది. టైట్ అవుతున్నప్పుడు ఎక్కడ ఒక వాల్యూ దగ్గర ఇది రెండు కూడా అపోజిట్ ఈక్వల్ అయిపోయి, టూ టార్క్స్ ఈక్వల్ అయిపోయి మనకి ఒక వాల్యూ చూపిస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ. సో ఇన్ కేస్ దేర్ ఆర్ సమ్ ఆసిలేషన్స్, some moving oscillations in the pointer, then it is controlled by the damping torque, that is air friction or eddy current damping torque. సో ఎయిర్ ఫ్రిక్షన్ ఏదో యూజ్ చేసిన ప్రాబ్లం లేదు, ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుని దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద వర్కింగ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ రిపల్షన్ టైప్ మూవింగ్ ఐరన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ బోత్ ఏసీ అండ్ డీసీ, బికాస్ ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటే చాలు, అది ఏసీ అయినా డీసీ అయినా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఇది మూవ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ సింపుల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంది కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డీసీకైనా ఏసీ అయినా సరే మనకు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏసీ అని డీసీని యూజ్ చేయొచ్చు. మూవింగ్ కాయిల్లో కూడా దీనికి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మాత్రమే కావాలి, అట్రాక్ట్ చేయడం మాత్రమే, కాబట్టి దీనికి ఏసీ యూజ్ చేసినా డీసీ యూజ్ చేసినా సరే దీన్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. అదే మూవింగ్ కాయిల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్లు అయితే అలా కాదు, ఎందుకంటే ఇది రొటేట్ అవ్వాలి కాబట్టి. సో ఇట్ నీడ్స్ డీసీ మోటార్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్. డీసీ మోటార్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ రావాలంటే కన్ఫామ్గా మనకు అక్కడ ఏసీ పని చేయదు, ఎందుకంటే డీసీ మోటార్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ సరిగ్గా మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం, ఏసీ అయితే వర్క్ చేయదు. సో అందుకే ఫర్ డీసీ వీఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ మూవింగ్ కాయిల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. దిస్ ఈస్ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రిపల్షన్ టైప్ మూవింగ్ కాయిల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ కామెంట్ ఆన్ ద కామెంట్ బాక్స్. ఇన్ కేస్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి కిందన, ఆ డౌట్స్కి నేను క్లారిటీగా రిప్లై ఇస్తాను మీకు, లేదా నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ.